Hello everyone. So in previous lecture video we started with antidepressant drug. Okay. So I in that lecture I have told you the depression is the one of the most treatable mental illness. Treat होणारा असा ही मानसिक दृष्ट्या आजार आहे. Then we see what is meant by depression. Depression is a mental illness which is characterized by pathological changes in mood. Okay. Different than schizophrenia, because schizophrenia consists of disorders of thought and your emotions. Okay, but this depression are of two types. Okay, one is the unipolar depressions or unipolar disorders. In that there are two types: depression and mania. Depression means lacking of enthusiasm and mania means excessive unreasonable enthusiasm. Then another type is bipolar disorders. In that there are bipolar disorders means स्प्लिट पर्सनॅलिटी पर्सन, ज्याला आपण स्प्लिट पर्सनॅलिटी म्हणतो. एकाच वेळी दोन पर्सनॅलिटी ज्याच्यामध्ये असतात. म्हणजे जो एका वेळी हॅप्पी असेल तर दुसऱ्या वेळी काय असू शकतो, सॅड असू शकतो. ओके, देन व्हॉट डज क्लिनिकल डिप्रेशन फील लाईक. क्लिनिकल डिप्रेशनचे आपण काय काय बघितले होते, सिम्टम्स बघितली होती, त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितली होती. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की फिजिओलॉजिकली हे डिप्रेशन जो डिसीज आहे तो किती हार्मफुल ठरू शकतो. त्यानंतर आपण बघितलं होतं डेफिनेशन ऑफ अँटीडिप्रेसंट ऑर थायमोलेप्टिक्स. अँटीडिप्रेसंटला दुसरं नाव काय आहे तर थायमोलेप्टिक्स. सो अँटीडिप्रेसंट आर द ड्रग विच आर काउंटर ॲक्ट ऑर ओव्हरकम मेंटल डिप्रेशन्स. ओके, जे ड्रग मेंटल डिप्रेशनला काउंटरॅक्ट करतात किंवा त्याच्यावरती ओव्हरकम करतात त्याला म्हटलं जातं अँटी डिप्रेसंट ड्रग्स. अँड धीज ड्रग्स आर थेरापेटिकली युजफुल इन व्हरायटी ऑफ केसेस pertaining to mentally ill patients. The mental depression is a phenomena which may arise in normal individual or mentally ill persons. Okay, then we see the classification of antidepressant drug. What is the classification? There are 5 types of antidepressant drug. In that first one is the beta phenyl ethylamine analog which act as a monoamino oxidase inhibitor. Then we say tricyclic antidepressant. This tricyclic antidepressant again classified into 2 types, that is dibenzazepine class and second one is the dibenzycloheptine class. Then third one is the selective serotonin reuptake inhibitor which is SSRI. Then fourth one is the serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, that is SNRI. Then we see a typical antidepressants. Okay, so this is regarding the definition and classification. Then we start with our first drug, that is amitriptyline. In that we see this amitriptyline is comes under class anti tricyclic antidepressants. Okay, then we see physical properties, stability and storage condition, uses, pharmaceutical formulations and brand names of this amitriptyline. The next compound is nortriptyline. If we see the structure of amitriptyline and nortriptyline, what is the difference between amitriptyline and nortriptyline? What is the structure? If you see structure, there is absence of one methyl group. Okay, nortriptyline means what? If you see nortriptyline structure, there are this is again also instead of dimethyl amino group, here only methyl amino group. If you see at the end, here is NH and only one methyl group. But if you see the structure of amitriptyline, there is N and there are two methyl group, that is dimethyl amino group. But in this nortriptyline there is monomethyl amino group or only amino group is present. म्हणजे काय, जर आपण तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलं नॉर्ट्रिप्टायलिनचं तर इथे काय आहे, NH आणि मिथाईल ग्रुप आहे. म्हणजे एक सिंगल मिथाईल ग्रुप इथे शेवटला प्रेझेंट आहे. तोच ॲमिट्रिप्टायलिनमध्ये काय आहे तर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलं तर इथे N आणि त्याला 2 मिथाईल ग्रुप आहेत. म्हणजे इथे डायमिथाईल ग्रुप आहे. सो क्वेश्चन काय येऊ शकतो तुम्हाला, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ॲमिट्रिप्टायलिन अँड नॉर्ट्रिप्टायलिन. काय आहे दोघांमधला डिफरन्स, तर ॲमिट्रिप्टायलिनमध्ये डायमिथाईल अमायनो ग्रुप प्रेझेंट असतो, तर नॉर्ट्रिप्टायलिनमध्ये काय असतो, फक्त एक सिंगल मिथाईल ग्रुप काय असतो, प्रेझेंट असतो. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ॲमिट्रिप्टायलिन अँड नॉर्ट्रिप्टायलिन. सो nortriptyline is differ from amitriptyline having methyl amino group instead of dimethyl amino group. ओके, काय फरक आहे दोघांमध्ये, नॉर्ट्रिप्टायलिनमध्ये मिथाईल ग्रुप असतो तर ॲमिट्रिप्टायलिनमध्ये काय असतो, डायमिथाईल अमायनो ग्रुप असतो. देन व्हॉट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस नॉर्ट्रिप्टायलिन. सो दिस नॉर्ट्रिप्टायलिन इज द कलरलेस क्रिस्टल. काही वेळेला ते कसं असतं, मे बी ते कलरलेस असू शकतं आणि क्रिस्टल फॉर्ममध्ये असू शकतं किंवा व्हाईट ऑर ऑलमोस्ट कम्प्लिटली व्हाईट कलरची ते काय असू शकते, पावडर फॉर्ममध्ये सुद्धा असू शकतं. कारण हे काय असतं,
पॉलिमॉर्फ फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं. मे बी ते कलरलेस क्रिस्टल फॉर्ममध्ये असेल किंवा कंप्लीट व्हाईट कलरच्या ॲमॉर्फस पावडर फॉर्ममध्ये असेल. दोन्ही फॉर्ममध्ये ते अवेलेबल असतं. देन इट इज ऑलमोस्ट ओडरलेस, त्याला कोणताही ओडर नसतो. देन इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल. ओके, वॉटर, इथेनॉल आणि क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉलमध्ये ते कसं आहे, फ्रीली सोल्युबल आहे. कशामध्ये सोल्युबल आहे बघा, वॉटर 95%, ethanol, chloroform and methanol. If you see physical property of this amitriptyline, this is again similar. Okay, solubility of amitriptyline and nortriptyline are similar. Okay, then it is practically insoluble in ether, पण ether मध्ये कसं आहे ते insoluble आहे. So what is the physical property of this nortriptyline? First, it is colorless crystal or white powder. Then second, it is almost odorless. Then third one, it is freely soluble in water, ethanol 95% ethanol, chloroform and in methanol, but it is practically insoluble in ether. Then what is the stability and storage condition? The stability and storage condition is that this nortriptyline is affected by light. जर लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला हा नॉरट्रिप्टायलिन तर तो काय होऊन जातो, डिग्रेड होऊन जातो. ओके, सो आपला जो कंटेनर असला पाहिजे तो कसा असला पाहिजे, टाईटली क्लोज तर असलाच पाहिजे. त्याचबरोबर तो कसा असला पाहिजे, लाईट रेझिस्टंट असला पाहिजे. So what is the stability and storage for this nortriptyline? So this, it is affected by light, hence it is stored in tightly closed light resistant containers. Okay, then uses, what are the uses? First uses is that it is used as an antidepressant drug. So तो antidepressant आहे, सो तो antidepressant drug म्हणून यूज केला जातो. then it is used in treatment of mental depression. मेंटल डिप्रेशनच्या ट्रीटमेंटसाठी तो काय केला जातो, यूज केला जातो. then it is also used in treatment of nocturnal इन्युरेसिस इन चिल्ड्रन. म्हणजे जर आपण ॲमिट्रिप्टायलिनचे युजेस बघितले आणि नॉरट्रिप्टायलिनचे युजेस बघितले तर दोघांच्या फिजिकल प्रॉपर्टी आणि युजेस दोन्ही कसे आहेत, अगदी सारखे आहेत. म्हणजे तुम्ही ॲमिट्रिप्टायलिनचे युजेस पाठ केलात, तुम्ही लक्षात ठेवलात, मेमराईज केलात की तुम्हाला नॉरट्रिप्टायलिनचे युजेस आणि फिजिकल प्रॉपर्टी दोन्ही गोष्टी काय होणार आहेत, पाठ होऊन जाणार आहेत. सो व्हॉट इज द युजेस? फर्स्ट वन इज द अँटीडिप्रेशन, सेकंड इज द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिप्रेशन, देन इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल इन्युरेसिस इन चिल्ड्रन. नॉक्टर्नल इन्युरेसिस म्हणजे काय, इन्क्रीज इन रेस्पायरेटरी ब्रिदिंग, श्वासोश्वास अचानकपणे वाढणं, त्याच्यासाठी सुद्धा यूज केलं जातं. कारण का यूज केलं जातं, कारण अँटीडिप्रेसंट हे काय आहेत, CNS स्टिम्युलंट आहेत. ओके, सो रेस्पायरेटरी सिस्टीमच्या कंट्रोलवरती सुद्धा ते काय होतात, ॲक्ट होतात. सिसेशन ऑफ ब्रिदिंग, नॉक्टर्नल इन्युरेसिस म्हणजे काय, सिजेशन ऑफ ब्रिदिंग, श्वासोश्वास कमी होणं, वाढणं नाही, कमी होणं. आणि आता हे श्वासोश्वास म्हणजे आपलं रेस्पिरेशनवरती अँटीडिप्रेसंट ड्रग कसे ॲक्ट होणार, कारण अँटीडिप्रेसंट किंवा थायमोलेप्टिक जे आहेत ते काय आहेत, CNS स्टिम्युलंट आहेत. सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला काय करतात, ते स्टिम्युलेट करतात. आणि इथे नॉक्टर्नल इन्युरेसिस म्हणजे काय, ब्रिदिंग सीज होणं, म्हणजे श्वासोश्वास कमी होणं, रेस्पिरेशनचा रेट कमी होणं. मग हे जर आपले अँटीडिप्रेसंट ड्रग आहेत ते CNS स्टिम्युलंट आहेत आणि त्याच्यामुळे ते स्पेसिफिकली ओमेटिंग सेंटर, रेस्पायरेटरी सेंटर या कार्डियक सेंटर याच्यावरती जाऊन ते ॲक्ट होतात या सेंटरवरती आणि त्यांना स्टिम्युलेट करतात. म्हणून अँटीडिप्रेसंट ड्रग हा इथे आपण रेस्पायरेटरी सिजेशनला यूज करू शकतो, दॅट इज नॉक्टर्नल इन्युरेसिस. देन अँझायटी अँड क्रोनिक डिप्रेशन, अँझायटी म्हणजे फिअर आणि क्रोनिक डिप्रेशन कंडिशनला वापरू शकतो. देन प्रोफायलॅक्सिस ऑफ मायग्रेन पेन, मायग्रेन म्हणजे तुम्हाला सांगितलं मी अर्धशिशी ज्याला म्हटलं जातं, सो त्याच्यासाठी अर्धशिशीपासून प्रिव्हेंट करण्यासाठी प्रोफायलॅक्सिस ट्रीटमेंट म्हणून आपण अँटीडिप्रेसंट यूज करू शकतो. देन ॲज अ अँटीकोलिनर्जिक अँड हॅज सिडेटिव्ह प्रॉपर्टी. कोलिनिस्टरेज एन्झाईम जे आहे त्याला इनिबिट करण्याची प्रॉपर्टी याच्यामध्ये आहे, सो इट इज अँटीकोलिनर्जिक. आणि त्याचबरोबर हा काय करू शकतो, आपण सिडेटिव्ह म्हणून यूज करू शकतो. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन काय आहेत, तर टॅबलेट आणि कॅप्सूल या दोन फॉर्ममध्ये हा नॉरट्रिप्टायलिन अवेलेबल असतो. फर्स्ट, व्हॉट इज द युजेस? फर्स्ट युजेस काय होता नॉरट्रिप्टायलिनचा, इट इज यूज ॲज अ अँटीडिप्रेसंट. सेकंड, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल depression. Then third one, it is also used in treatment of nocturnal enuresis in children. Then third, anxiety, in treatment of anxiety and chronic depression. Then fourth one, prophylaxis of migraine pain. Okay, कशासाठी यूज केलं जातं, ट्रीटमेंट, इट इज यूज ॲज अ प्रोफायलॅक्सिस ऑफ मायग्रेन पेन. Then it is used as anticholinergic and has sedative प्रॉपर्टी. देन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स काय आहेत, दोन फॉर्म आहेत त्याचे. फर्स्ट वन नॉरट्रिप्टायलिन टॅबलेट अँड सेकंड वन इज द नॉरट्रिप्टायलिन कॅप्सूल्स.
Then what is the brand names for this nortriptyline? That is Noras 25, which contain nortriptyline 25 mg. Then Norip 20, which contain nortriptyline 25 mg. Then Primox and Sensible. Primox and Sensible. These four are the brand names for this nortriptyline. So what are the brand names for this nortriptyline? Noras 25, Norip 25, Primox and Sensible. Primox and Sensible. So this is regarding the nortriptyline. The next compound is imipramine. Okay, next compound is imipramine. If you see the structure, there are basic ring is the similar. basic ring कोणती आहे? बेन्झोडायझेपिनच आहे. तुम्ही आता ॲमिट्रिप्टायलिनचं स्ट्रक्चर बघितलं, तिथे काय प्रति 3 रिंग आहेत, मधली 7 मेंबर रिंग आणि बाजूच्या 2 बेन्झिन रिंग. सो these are then we see structure of nortriptyline. Again there are 2 benzene ring and one is a 7 member ring. And if you see the structure of imipramine, okay, so there is again 2 benzene ring and middle 7 member ring. So this is the only difference between imipramine and nortriptyline is that there is a heteroatom present in middle ring. Okay, जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलं इमिप्रामाइनचं स्ट्रक्चर आणि ॲमिट्रिप्टायलिनचं स्ट्रक्चर हे सेम आहे. फक्त फरक काय आहे तर मधली जी 7 मेंबर रिंग आहे ती हेट्रोसायक्लिक झालेली आहे इमिप्रामाइनमध्ये. तिथे नायट्रोजन 7 मेंबर रिंगला ॲट बेस अटॅच आहे आणि त्याच्यामुळे डबल बॉन्ड निघून गेलेला आहे. आणि बाकी सगळं खाली जे स्ट्रक्चर आहे ते सगळं स्ट्रक्चर कसं आहे? सिमिलर आहे. सो इट इज बेन्झोडायझेपिन. ओके, कारण बेन्झो डायबेन्झो अझेपाईन, सॉरी बेन्झोडायझेपिन नाही, डायबेन्झो अझेपाईन रिंग आहे. डायबेन्झो का अझेपाईन रिंग का तर 7 मेंबर आहे आणि नायट्रोजन आहे. सो इट इज अझेपाईन. आणि डायबेन्झो का तर तिच्या दोन्ही बाजूला बेन्झिन रिंग प्रेझेंट आहे. ओके, आणि तिला दुसरं नाव पुढं दिलेलं आहे 10-11 डायहायड्रो. 10-11 डायहायड्रो का तर ती जी मधली 7 मेंबर रिंग आहे तिच्या 10व्या आणि 11व्या पोझिशनला काय नाही आहे? डबल बॉन्ड अपसेंट आहे. म्हणजे तिथं हायड्रोजन ॲटम एक्स्ट्रा झालेला आहे. सो तिच्या 2 ठिकाणी, म्हणून डायहायड्रो डायबेन्झ अझेपाईन. म्हणजे आपली पॅरेंट रिंग कोणती झाली? पॅरेंट नेम आणि पॅरेंट रिंग कोणती झाली तर 10-11 डायहायड्रो डायबेन्झो अझेपाईन. आता आपल्याला शोधायचे काय आहेत तर सबस्टिट्यूएंट शोधायचे आहेत. सबस्टिट्यूएंट कोणते आहेत तर 5व्या पोझिशनला काय झालेली आहे? 3 कार्बन कंपाऊंड असलेली एक चेन अटॅच झालेली आहे. कोणती आहे ती? प्रोपाईल आहे. आणि त्या प्रोपाईलला 3ऱ्या पोझिशनला काय झालेलं आहे? 2 मिथाईल ग्रुप विथ अमायनो ग्रुप अटॅच झालेले आहेत. म्हणजे 3ऱ्या पोझिशनला, त्या प्रोपाईल रिंगच्या 3ऱ्या पोझिशनला कोण आहे? डायमिथाईल अमायनो ग्रुप आहे. आणि हे जी डायबेन्झो अझेपाईन रिंग आहे तिच्या 5व्या पोझिशनला काय झालेली आहे? प्रोपाईल रिंग अटॅच झालेली आहे. सो आपण पूर्ण IUPAC नेम कसं लिहिणार आहोत इमिप्रामाइनचं? 5-3 डायमिथाईल अमायनो प्रोपाईल 10-11 डायहायड्रो डायबेन्झो अझेपाईन. Okay, so this is the structure and IUPAC name of this imipramines. Okay, so structure are similar to amitriptyline. The only difference is that there is heteroatom present in middle 7 member ring. Okay, and what is the IUPAC name for this imipramine? 5-3 dimethyl amino propyl 10-11 dihydro dibenzo azepine. So this is the IUPAC name for imipramine. Then let's see the physical property of this imipramine. Regarding this imipramine, I have put asterisk star mark. So structure as well as IUPAC name is important from your exam point of view. Okay, then what is the physical property? So it is color is white or slightly yellow crystalline powder. एकतर व्हाईट कलरमध्ये असलं किंवा स्लाईट असा येल्लो कलर त्याला असतो आणि नेचर त्याचं क्रिस्टलाईन आहे पावडर फॉर्ममध्ये. देन ओडरलेस आहे, कोणताही ओडर नसतो आणि बिटर टेस्ट असते विच इज फॉलो बाय सेन्सेशन ऑफ नबनेस म्हणजे काय? जेली लाईक सबस्टन्स ज्यावेळी आपल्याला खातो आणि त्यावेळी जे आपल्या टंगवरती जिभेवरती फील येतं त्याला म्हटलं जातं नबनेस. ओके, सो याची टेस्ट बिटर आहे आणि हळूहळू ज्या
वेळी तुम्ही खाल्ल्यानंतर थोड्या वेळानं त्याचा नबनेस यायला फील होतो. देन वॉटरमध्ये तो कसा आहे, फ्रीली सोल्युबल आहे, वॉटरमध्ये इझिली तो सोल्युबल होऊन जातो. सो व्हॉट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस इमिप्रॅमाइन? फर्स्ट वन इज इट इज व्हाईट ऑर स्लाइट येल्लो क्रिस्टलाइन powder. Then second, it is odorless and has bitter taste followed by sensation of numbness. Then third one, it is freely soluble in water. फ्रीली वॉटरमध्ये कसा आहे, सोल्युबल आहे. then what is the chemical property? if we add imipramine into if we add nitric acid into imipramine, the intense blue color is produced. काय करायचं आहे, आयडेंटिफिकेशन टेस्ट किंवा केमिकल प्रॉपर्टी काय आहे, रिॲक्शन काय आहे त्याची. जर आपण इमिप्रामाइनची रिॲक्शन कोणाबरोबर केली, नायट्रिक ॲसिड बरोबर केली, तर काय प्रोड्यूस होतं, इंटेन्स त्वरित असा काय होतो, ब्ल्यू कलर प्रोड्यूस होतो. हे टेस्ट आपण त्याच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी सुद्धा वापरू शकतो. ओके, म्हणजेच काय, रिॲक्शन काय आपली, इमिप्रॅमाइन प्लस नायट्रिक ॲसिड गिव्ज इंटेन्स ब्ल्यू कलर. सो व्हॉट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑर आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर दिस imipramine? when we react imipramine with nitric acid, a intense blue color is produced. then what is the stability and storage condition? so this imipramine is easily affected by moist air and light. ओके, मॉइश्चर आणि एअरमध्ये जर मॉइश्चर कंटेंट असेल, अशी दमट हवा, मॉइस्ट एअर म्हणजे काय, दमट हवा. सो अशा मॉइस्ट एअरमध्ये आणि लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला हा इमिप्रॅमाइन, तर काय होतं, त्याचं लगेच तो डिग्रेड होऊन जातो. सो आपला कंटेनर जो आहे त्याला स्टोअर करणारा तो कसा असला पाहिजे, टाईटली क्लोज आणि लाईट रेजिस्टंट असला पाहिजे. सो व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन? फर्स्ट वन, इट इज अफेक्टेड बाय मॉइस्ट एअर अँड लाईट, हेन्स इट इज स्टोअर इन tightly closed light resistant containers. then what is the uses? so this imipramine is tricyclic antidepressant. जर तुम्ही त्याचं स्ट्रक्चर बघितलं तर आपल्याला त्वरित कळेल की तो कसा आहे, ट्रायसायक्लिक अँटीडिप्रेसंट आहे. सो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल इनोरेसिस इन चिल्ड्रन. सिमिलरली जसे ॲमिट्रिप्टायलिन आणि नॉरट्रिप्टायलिन आपण बघितले होते, कशामध्ये, नॉक्टर्नल इनोरेसिस म्हणजे काय, लहान मुलांमध्ये, चिल्ड्रनमध्ये ब्रिदिंगचं सीझिंग होणं, रेस्पायरेशनचा रेट आहे तो अचानक कमी होणं, त्यांचा श्वासोच्छ्वास कमी होणं. सो त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी केलं जातं. देन इमिप्रॅमाइन इज यूज टू ट्रीट सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशनचे काही सिम्पटम्स आहेत ती ट्रीट करण्यासाठी आपण यूज करू शकतो, जे इंट्रोडक्शनमध्ये आपण बघितलेत सिम्पटम्स काय काय असतात. then imipramine is sometimes used to treat bed wetting in children ages 6 and older. ओके, बेड वेटिंगमध्ये रात्रीच्या वेळी, सो ती बेड वेटिंगची सवय सुटण्यासाठी किंवा ती बेड वेटिंगची सवय ट्रीट करण्यासाठी कुठल्या एजपर्यंत, 6 अप टू एज 6, 6 वर्षाच्या मुलांपर्यंत आपण ते यूज करू शकतो. देन ॲनोरेक्झिया नर्वोसा अँड पेन. ॲनोरेक्झिया म्हणजे काय, दिस इज अगेन सम काइंड ऑफ, ॲनोरेक्झिया म्हणजे सम काइंड ऑफ फिअर. देन नर्वोसा नर्वसपणा असणं, आणि पेन म्हणजे पेनिंग होतं, सो त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी सुद्धा यूज करू शकतो. देन इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कॅटॅलेप्सी. ओके, कॅटॅलेप्सी इट इज अ टाईप ऑफ इपिलेप्सी. ओके, इपिलेप्सीचा एक टाईप आहे, त्याच्यामध्ये यूज करू शकतो. देन फोबायसिस. फोबायसिस म्हणजे काय, एखाद्या पर्टिक्युलर गोष्टीची भीती असणं. ओके, जसं की पाण्याची भीती कोणाला तरी वाटते, इट इज ड्यू टू मेंटल इलनेस. ओके, त्याचप्रमाणे फोबायसिस कुठल्याही गोष्टीचा असू शकतो, उंचावर गेल्यानंतर भीती वाटते एखाद्याला वेळेत. सो असे फोबायसिस जे आहेत ते ट्रीटमेंटसाठी यूज करू शकतो. देन ॲलर्जिक कंजक्टिव्हायटिस. कंजक्टिव्हायटिस म्हणजे काय, आयचा जो कंजक्टिव्ह आहे त्याचं इन्फेक्शन, मे बी धुळीमध्ये जास्त प्रमाणात गेल्यावर लगेच डोळे लाल वगैरे होणं. सो अशा ट्रीटमेंटसाठी आपण हे यूज करू शकतो इमिप्रॅमाइन. सो व्हॉट इज द युजेस ऑफ दिस इमिप्रॅमाइन? इमिप्रॅमाइन इज द ट्रायसायक्लिक अँटीडिप्रेसंट. Okay, second, it is used in treatment of nocturnal enuresis in children. Then third one, imipramine is used to treat symptoms of depression. Then fourth one, imipramine is sometimes used to treat bedwetting in children ages 6 and older. Then fourth one, it is used in treatment of anorexia nervosa and pain. Then sixth one, it is used in treatment of catalepsy. Then seventh, it is used for treatment of phobiosis. And last one, eighth is it is used for the treatment of allergic conjunctivitis. ओके, देन व्हॉट इज द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन? तर हे जे इमिप्रामाइन आहे ते टॅबलेट फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं, कॅप्सूल आहेत त्याच्या, इंजेक्शन्स आहेत त्याच्याबरोबर, मिक्सचर्ससुद्धा त्याची काही अवेलेबल आहेत. सो व्हॉट इज द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन ऑफ दिस इमिप्रामाइन? फर्स्ट वन इज द इमिप्रामाइन टॅबलेट, सेकंड इमिप्रामाइन कॅप्सूल, थर्ड वन इमिप्रामाइन इंजेक्शन, अँड फोर्थ वन इज द इमिप्रामाइन
mixtures. So these are the pharmaceutical formulation of this imipramine. Then what is the brand names? Brand names कोणते कोणते आहेत बघा हे imipramine चे. So brand names are Tofranil 25, Novartisचं आहे हे Tofranil 25, म्हणजे त्याच्यामध्ये 25 mg imipramine असणार. Then D-Mine 25, ओके, की ज्याच्यामध्ये इमिप्रामाइन हायड्रोक्लोराइड 25 mg असतं. देन नेक्स्ट इज द Nelipin 25, which is again contain imipramine 25 mg. Then another one is the Antidep 75, which contain imipramine 75 mg. So what are the brand names of this imipramine? Brand names are Tofranil 25, D-Mine 25, Nelipin 25 and Antidep 75. So these are the brand names of this imipramine. Okay, the next compound is phenelazine. Okay, phenelazine. Okay, so this phenelazine is the phenyl ethyl hydrazine derivative. Okay, this is the phenyl ethyl hydrazine derivative. म्हणजे काय, त्याचं जर तुम्ही स्ट्रक्चर बघितलं तर त्याच्यामध्ये काय काय आहे, इकडची बेन्झिन रिंग म्हणजे ते फिनाईल आहे, त्याच्यानंतर CH2CH आहे. ओके, म्हणजे तो काय आहे, इथाईल आहे. आणि हा NH2 म्हणजे काय, NH2ला म्हटलं जातं हायड्राझाईन. सो फिनेलाझाईन. ओके, म्हणजेच फिनाईल इथाईल हायड्राझाईन. सो दिस फिनेलाझाईन इज द फिनाईल इथाईल हायड्राझाईन डेरिव्हेटिव्ह. कशाचं डेरिव्हेटिव्ह आहे ते, फिनाईल इथाईल हायड्राझाईनचं ते काय आहे, डेरिव्हेटिव्ह आहे. सो लेट सी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस फेनेलाझाईन. सो फेनेलाझाईन इज द व्हाईट पावडर ऑर पर्ली प्लेटलेट्स. ओके, व्हाईट पावडर असते त्याची किंवा त्याच्या प्लेटलेट्स असतात. प्लेटलेट्स म्हणजे काय, प्लेटलेट तुम्ही बघितलं आहे, प्लेटलेट म्हणजे काय, जशी आपली स्लाईड असते, ग्लास स्लाईड जी आपण HP प्रॅक्टिकलला वापरलेल्या आहेत, ब्लडच्या प्रॅक्टिकलला, त्या आकाराच्या याच्या काय असतात, प्लेटलेट असतात. कशा, पर्ली कलरच्या, म्हणजे मोती, पर्ल म्हणजे काय, मोती. सो मोती कलरच्या प्लेटलेट तरी असू शकतात किंवा व्हाईट कलरच्या पावडर फॉर्ममध्ये हा फेनेलाझाईन अवेलेबल असतो. फेनेलाझाईन कसला डेरिव्हेटिव्ह आहे, फिनाईल इथाईल हायड्राझाईनचं डेरिव्हेटिव्ह आहे. देन याचा पंजंट ओडर असतो. पंजंट ओडर म्हणजे काय, जर स्मेल घेतला तर तुम्ही इरिटेट होऊ शकता. देन फ्रीली सोल्युबल इन वॉटरमध्ये कसा होतो, तो इझिली सोल्युबल होऊन जातो. देन स्लाइटली सोल्युबल इन अल्कोहोलमध्ये कसा आहे, तो काही अंशी काही प्रमाणात सोल्युबल आहे. सो व्हॉट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस फेनेलाझाईन? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दॅट इट ऑकर ॲज अ व्हाईट पावडर ऑर पर्ली platelets. Then second, it has pungent odor. Then third one, it is freely soluble in water but slightly soluble in alcohol. Okay, so these are the physical property of this phenelazyne. Then what is the stability and storage condition? So this phenelazyne is affected by air and light. एअर आणि लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर हा फेनेलाझाईन काय होतो, अफेक्ट होतो, डिग्रेड होतो. सो आपला कंटेनर आहे तो ॲज युजल टाईटली क्लोज आणि लाईट रेजिस्टंट असला पाहिजे. सो व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन ऑफ दिस फेनेलाझाईन? सो दिस फेनेलाझाईन इट इज अफेक्टेड बाय एअर अँड लाईट, hence it is stored in tightly closed light resistant containers. So these are the stability and storage condition. Then what is the uses? As this phenelazyne is come under antidepressant drug, so it is antidepressants. So it is used in treatment of first one is a depressive disorder, डिप्रेशनच्या रिलेटेड ज्या ज्या काही डिसऑर्डर्स असतील त्याच्यासाठी. देन एन्झायटी स्टेट म्हणजे फिअरसाठी. देन फोबिक स्टेट, फोबिक म्हणजे तुम्हाला सांगितलं की पर्टिक्युलर एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या गोष्टीची भीती असते, पाणी असेल, उंचीवर जास्त उंचीची भीती असेल, सो त्याच्यासाठी. देन ऑब्सेसिव्ह डिसऑर्डर्ससाठी, त्याचबरोबर क्रोनिक काही पेन असतील, वेदना असतील, त्याच्यासाठी आपण यूज करू शकतो. सो व्हॉट इज द युजेस ऑफ दिस फेनेलाझाईन? सो इट इज अँटीडिप्रेसंट, सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट वन इज द डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर, सेकंड एन्झायटी टेस्ट, third one is the phobic test, fourth one is the obsessive disorder, and fifth one in treatment of chronic pain. Then what is the pharmaceutical formulations? फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स काय आहेत या फेनेलाझाईनच्या, तर तो टॅबलेट फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो. सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन ऑफ फेनेलाझाईन इज द फेनेलाझाईन टॅबलेट. फेनेलाझाईन टॅबलेट्स. ओके, ब्रँड नेम्स काय आहेत? देर आर ओनली वन ब्रँड नेम, दॅट इज नॅरडिल. ओके, नॅरडिल विच कंटेन फेनेलाझाईन 15 mg, 15 mg त्याच्यामध्ये काय असतं, फायझर कंपनीची आहे नॅरडिल, त्याच्यामध्ये 15 mg फेनेलाझाईन सल्फेट प्रेझेंट असतं. सो व्हॉट इज द ब्रँड नेम फॉर दिस फेनेलाझाईन? दॅट इज नॅरडिल. ओके, ब्रँड नेम इज नॅरडिल. द नेक्स्ट कंपाऊंड इज
ट्रॅनाइल सायप्रोमाइन. Okay, so this tranyl cypromine is contain of one phenyl ring and propane with amino group, so it is called as tranyl cyclopromine. Okay, so this it is a cyclopромyl amine derivative. cyclopромyl amine derivative म्हणजे काय, तर त्याच्यामध्ये सायक्लोप्रोपेन असतो आणि अमायनो ग्रुप आहे. सो इट इज cyclopромyl amine derivative, so it is tranyl cypromine. So tranyl cypromine is a cyclopромyl amine derivative. So what is the physical property? So this tranyl cyclopromine is a white crystalline powder. as usual ती कशी आहे, व्हाईट कलर आणि क्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये तो काय असतो, अवेलेबल आहे. देन सेकंड वन इज इट इज ओडरलेस अँड हॅज सिनेमा अल्डिहाइड लाईक ओडर. ओके, अँड हॅज ॲसिड ओडर. ओके, तो कसा आहे, एकतर ओडरलेस असतो किंवा सिनेमा अल्डिहाइड लाईक ओडर त्याला असतो. सिनेमा अल्डिहाइड लाईक ओडर म्हणजे काय, स्वीट कलरचा असा त्याला काय असतो, ओडर असतो. ओके, सिनेमा अल्डिहाइड लाईक ओडर ज्याला म्हटलं जातं तो म्हणजे स्वीट कलरचा ओडर त्याला येतो आणि ॲसिडिक टेस्ट त्याला असते. टेस्ट कशी असते त्याची, ॲसिडिक टेस्ट त्याला प्रेझेंट आहे. ओके, देन स्टोरेज. सो इट इज स्टोअर इन वेल क्लोज कंटेनर. कसं काय ठेवायचं त्याला, अशा वेल क्लोज कंटेनरमध्ये आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, स्टोअर करून ठेवायचा आहे. ओके, सो व्हॉट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस ट्रॅनाइल सायक्लोप्रोमाइन. सो दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. देन सेकंड, इट इज ओडरलेस अँड हॅज cinnamaldehyde like odor or cinnamaldehyde like odor and has acidic taste. Then it is soluble in water and slightly soluble in alcohol. Storage condition is very very simple, that is store in well closed container. कशामध्ये स्टोअर करायचं आपल्याला, त्याला वेल क्लोज कंटेनरमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, ट्रॅनिल सायप्रोमाइनला स्टोअर करायचा आहे. सो स्टोरेज कंडिशन इज स्टोअर इन वेल क्लोज container. Then what is the uses? If we see the uses of this phenylazine and uses of this tranyl cyclopromine are similar. So once you mesmerize the uses of phenylazine, you need not to mug up the uses of this tranyl cyclopromine. So it is antidepressant. हा antidepressant ड्रग म्हणून यूज केला जातो. त्याचबरोबर इट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव्ह डिसऑर्डर. डिप्रेशनसारख्या डिसऑर्डरसाठी ट्रीटमेंटसाठी आपण त्याला यूज करू शकतो. देन सेकंड इज इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एन्झायटी स्टेट. एन्झायटी फिअरची जी कंडिशन आहे त्या स्टेटला यूज करू शकतो. फोबिक टेस्ट, एखाद्या गोष्टीबद्दल भीती किंवा भीती असणं त्याच्याबद्दलसाठी यूज करू शकतो. देन ऑब्सेसिव्ह डिसऑर्डर्ससाठी आपण काय करू शकतो, त्याला यूज करू शकतो. फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन अगेन सिमिलर, देर इज ओनली वन फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन, दॅट इज टॅब्लेट्स. फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन फॉर दिस ट्रॅनिल सायप्रोमाइन इज ट्रॅनिल सायप्रोमाइन tablet. Tranyl cypromine tablet. Then what is the brand names for this tranyl cyclopромine is the Parnet. Okay, brand names for this tranyl cyclopromine is the Parnet, which contain tranyl cypromine sulfate. Okay, tranyl cypromine sulfate 10 mg. So what is the brand name for this tranyl cypromine? Brand name is the Parnet. Okay, so here we end up with our unit, that is antidepressant drugs. Okay, अँटीडिप्रेसंट ड्रगमध्ये इम्पॉर्टंट काय आहे, पुन्हा एकदा मी पहिल्यापासून तुम्हाला सांगतो. इंट्रोडक्शन तुम्हाला माहीत असली पाहिजे. फक्त इंट्रोडक्शनमधल्या एक्झामला तिथलं तेवढं काही विचारलं जाणारच नाही. सो तुम्ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट यातलं आहे ते म्हणजे डिफाईन अँड क्लासिफाय अँटीडिप्रेसंट ऑर थायमोलिप्टिक्स. मे बी ते अँटीडिप्रेसंट विचारतील और मे बी ते काय म्हणतील, थायमोलिप्टिक्स म्हणून विचारलं जाईल. सो डेफिनेशन आणि क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. ॲमिट्रिप्टायलिन, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज, युजेस. ओके, नॉरट्रिप्टायलिनचे व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ॲमिट्रिप्टायलिन अँड नॉरट्रिप्टायलिन, त्याचे युजेस, ब्रँड नेम्स. देन इमिप्रामाइन स्ट्रक्चर अँड आयुपॅक नेम, इमिप्रामाइनचे स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज, इमिप्रामाइनचे युजेस, इमिप्रामाइनचे ब्रँड नेम्स. देन फेनेलाझाईनमध्ये फेनेलाझाईनची स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन, त्याचे युजेस, फेनेलाझाईनचं ब्रँड नेम. देन ट्रॅनिसायक्लोमाइनमध्ये त्याचे युजेस आणि त्याचे ब्रँड नेम्स. सो जर काही कळलं नसेल, पहिली गोष्ट लेक्चर रिपीटेडली ऐका, नोट्स रीडिंग करा. जर काही कळलं नसेल तर मला विचारा. आपण तुमचे जे काही डाऊट्स आहेत ते काय करूया, क्लिअर करूया. काही प्रॉब्लेम असेल तर मला नक्की विचारा. ओके, थँक्यू सो मच.